ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ। ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ। एक खेत 'ਚ किसान 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ कर चुके ने नवी फसल की बिजाई। 5 ਵਾਰ किया जा रहा है फसल नूं स्प्रे, पर नहीं घट रही किसानां दीयां मुश्किलां। पच्ची अगस्त नूं किसान देणगे डीसी दफ्तर रोपड़ विखे धरना। किसान हर साल महंगे रेट ते बीज खरीद के अपनी फसल बीजते हैं, पर काफ़ी पैसा खर्च करने तो बावजूद भी उन्हां दी फसल का नुकसान होता है तो किसान निराशा के आलम च जीण लई मजबूर हो जाता है। गल कीती जावे रूपनगर जिले के ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਅਤੇ श्री अनंदपुर साहब के आले दुआले के पिंडां च मक्की की पुत्तां वांगू पाली किसानां दी फसल ते विदेशी कीड़े आर्मी वरम ने किसानां दी फसल ते हमला करके फसलों का वड्डा नुकसान कर दिता है। इत्थे दे कई पिंडां दा दौरा कीता तां देखिया कि वड्डे पद्धर ते इस मक्की की फसल ते इस विदेशी कीड़े ने हमला किया होया है ते किसानां दे हरे भरे खेत बिल्कुल बंजर दिखाई देण लग पे हन। दूजे पासे गल कीती जावे किसानां दी, उन्हां दा कहना है कि वो अपने खेतां 'च 2 ਤੋਂ 3 वार मक्की की बिजाई कर चुके हैं, पर इस कीड़े का हमला फिर भी जारी है। उन्हां दा यह भी कहना है कि वो 6 ਤੋਂ 7 वार अपनी फसल ते अलग अलग तरीके दे नाल दवाई का छिड़काव भी कर चुके हैं, पर एक कीड़ा नहीं मरिया ते दवाई का असर भी बेअसर हो गया। किसानों ने यह भी दस्सिया कि ਜਦੋਂ तो हाईब्रिड बीज फसल की खेती कर रहे हैं उदों तो ही हर साल फसल ते कोई ना कोई बीमारी या कीड़ा लगता है। इस गल तो परेशान किरती किसान मोर्चे के वलों दस्सिया गया है कि 25 अगस्त ਨੂੰ रूपनगर डीसी दफ्तर के धरना देके जो उन्होंने वलों पिंड पिंड जाके मुआवजे के फार्म भरे गए हैं और डीसी ਨੂੰ सौंपणगे। जेकर फिर भी उन्हों की सुनवाई नहीं हुई तो वड्डा संघर्ष विढ़णगे। दूसरे पासे गल की जाए अधिकारियों की, इस संबंधी जिला खेतीबाड़ी अफसर नाल गल की गई तो आओ तुहानूं भी सुणांदे हां उन्होंने इस बारे की कहा। इस समय असी जिहड़ा पिंड बड़वा दे मक्की दे खेत विच खड़े हाँ, क्योंकि इस समय किसान ने जिहड़ी फसल बीजी है, आपां जिस खेत दे विच खड़े हाँ इस खेत दे विच तकरीबन दूजी बार ये मक्की बीजी गई है। जिहड़ा मक्की दा ये बीज के 250 रुपया किलो वाला बीज आपां 2 बार इत्थे पा चुके हाँ। इन्ना महंगा बीज पा के उपरों दी तकरीबन 100 रुपये के करीब डीजल का रेट हो चुकिया है, तो वो डीजल भी फूकिया, ट्रैक्टर वाले नूं किराया भी दिता ते खादां भी लगाईयां ते 4 स्प्रे आपां हुण तक इस मक्की दे विच कर चुके हैं। पर जो मक्की दा हालात है कि इन्ने क माड़े है कि इस मक्की नूं असीं अपने पशुओं तक भी नहीं पा सकते, क्योंकि अगर आपां पशुओं नूं पावांगे तो ये मक्की खा के साडे पशु भी मर जाणगे, क्योंकि इत्ते इन्ना जहर दा स्प्रे हो चुकिया है। पर करिए की, किसान नहीं चाहता कि किसान अपने फसलों के उत्ते किसी भी जहर का स्प्रे करे, पर मजबूरी है क्योंकि जिहड़ियां कंपनियां कारपोरेट कंपनियां बीज तैयार करदियां है उहदे नाल जो कीटनाशक पैदा हुंदे ने वो कीटनाशक इन्ने तगड़े पैदा हुंदे ने कि वो छोटी मोटी स्प्रे दे नाल मरदे नहीं। पर आखिरकार जो इन्ना खर्चा करके किसान का खेत तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल खाली पिया तो किसान करूगा की। जिहड़ा अजकल किसान फाहा लैंदा ਉਹਦਾ मेन रीजन है कि इन्ने महंगे भाव के बीज खेतों में पा के इन्ना खर्चा करने के बावजूद भी साढ़े खेत जो खाली होंगे है तो जोड़ा साढ़े सिर कर्जा चढ़ता है, आखिरकार किसान है जोड़ा वो कर्जा मोड़ू कित्थों। अगर किसान के खेत में फसल होगी तद ही किसान उसनूं बेच के मोड़ूगा, क्योंकि बीज कंपनियां अपना बीज 250 रुपया किलो सानू बेचदियां ने। पर जे साडी मक्की की गल करिए, जे वैसे तो पैदा नहीं हुंदी, जे पैदा भी हो जाए तो MSP ते कदे भी दी खरीद नहीं हुंदी। जिहड़े प्राइवेट डीलर है वो 1800 तो वध जिहड़ा किसान नूं रेट नहीं दिंदे, जिथे कि MSP जिहड़ी 1975 रुपए है मक्की दी। इस करके किसान है जिहड़ा इस समय वो खुदकुशी करने लई मजबूर हो रहा है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 5-6 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਣੀ? ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਰਮ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਮਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀੜਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੈਂਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਭਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਸਪਰੇਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ 30 ਤੋਂ 40-45 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 25% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਵੇਖਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ।